الله أكبر الله أكبر لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لكم من الجلود أنعاما وجعل لكم من الجلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی شہنشائی ہمہ قسم کی تنہائی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات و ہست جو اس دنیا دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے قابض بھی ہے علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید. مختصر حمد و ثنا تو بعد انگن لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المتقین امام المجاہدین امام الحرمین امام الثقلین امام القبلتین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. میرے اور تساں دے دل دی بہار کل کائنات دی رونق اور کل کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول اصحاب رسول اہل بیت تابعین کرام تبع تابعین اعظام علماء کرام علماء دین فقہاء دین سلف صالحین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. احباب گرامی قدر، اللہ پاک دا بہت زیادہ فضل ہویا ہے اور اللہ پاک دا بہت زیادہ انعام ہویا ہے کہ جیسے اللہ پاک نے مینوں اور تانوں اپنے گھر دے اندر اول وقت اندر جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی. دعا کر لئیے اللہ پاک ساڈا پڑھیا اج دا جمعہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اللہ پاک سانو ساری زندگی دا آخری جمعہ تے آخری نماز اول وقت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی قدر اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر
ایک بہت ہی ضروری پیغام تساں احباب تک پہنچانا مقصود ہے۔ اللہ پاک نے سانو پیدا فرمایا تے پیدا فرمان تو بعد اللہ نے سانو مال عطا کیتا ہے، اولاد عطا کیتی، عزت عطا کیتی۔ اللہ پاک دیاں بہت بڑیاں نعمتاں نے، اللہ پاک دے بہت بڑے انعام نے۔ انہاں نعمتاں دے اندروں، انہاں انعامات دے اندروں ایک اللہ پاک دا ایسا انعام تے ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان کلیاں بہ کے اودے تے غور کرے اور سوچے فکر کرے تے انسان ایسا نتیجے دے پہنچ دے تے اس نالوں وڈی نعمت ہور ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ نعمت ہے میرے پیارے بھائیو ساڈے گھر۔ اللہ پاک جس بندے نو دنیا تے رہن واسطے اپنی ذاتی چار دیواری تے چھت عطا فرما دین، اس نالوں وڈی نعمت ہور کوئی نہیں جے دنیاوی اعتبار نال۔ گھر اللہ پاک دی ایک بہت بڑی نعمت ہے، گھر دی چار دیواری چھت دا مل جانا ہے اللہ پاک دا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ گھر دی اہمیت انہاں لوگاں دے کولوں پوچھو جڑے بیچارے فٹ پاتھ تے راتاں گزار دے نے۔ اس چار دیواری تے اس چھت دی اہمیت انہاں لوگاں دے کولوں جا کے پوچھو جڑے راتاں سٹیشناں تے گزار دے نے، جڑے راتاں روڈاں تے گزار دے نے۔ یا اس گھر تے اس چار دیواری دا اپنی ذاتی ہونا اے اللہ دی ایڈی وڈی نعمت ہے۔ انہاں لوگاں دے کولوں پوچھو جڑے بیچارے 20 سال ہو گئے نے، 30 سال ہو گئے نے تے کرائے دے مکاناں تے رہ رہے نے۔ اللہ نے تینوں اپنا ذاتی گھر عطا فرمایا ہے، ذاتی مکان عطا فرمایا، ذاتی چار دیواری عطا فرمائی ہے تے اللہ پاک دا ٹک کے شکریہ ادا کریا کر۔ باہر کیف میرے پیارے بھائیو، میں تو آٹے سامنے قرآن پاک دی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت دے اندر اللہ پاک نے واضح الفاظ اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگوں تو آٹے کرانوں تو آٹے واسطے میں رب نے سکون دا ذریعہ بنایا، تو آٹے کرانوں تو آٹے واسطے راحت دا ذریعہ بنایا، اطمینان دا ذریعہ بنایا۔ تے گھر بندے دا او یہ جتھے بندے نو سکون ملے، راحت ملے، چین آئے، تے جسے بندہ پریشان ہی رہے، جتھے ہمیشہ لڑائیاں ہوندیاں رہن، جھگڑے ہوندے رہن، تو تے میں ہوندی رہے، او گھر بھی بندے واسطے کوئی ایڈی خاص نعمت نہیں، او گھر بھی بندے دی زندگی واسطے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھو نا گھر تے اللہ پاک نے سکون دا ذریعہ بنائے نے، گھر تے اللہ پاک نے آرام دا ذریعہ بنائے نے، گھر تے اللہ پاک نے راحت دا ذریعہ بنائے نے، لیکن ساڈے معاشرے اندر دیکھیا جائے ساڈے گھر جنگ دا میدان بن گئے نے۔ ساڈے گھر جناب اتفاق کوئی نہیں، اتحاد کوئی نہیں، پیار کوئی نہیں، محبت کوئی نہیں، جن دی وجہ تو ساڈا گھر نفرت دا اڈا بن چکے ہے۔ ہر جی دوسرے جی نو وڈن دی کردا ہے، ہر جی دوسرے جی دے گل پین نو کردا ہے، ہر جی دوسرے جی دی جناب نفرت دی نگاہ دے نال ویندا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے نے میں تے گھر بنائے سی سکون واسطے، راحت واسطے، اطمینان واسطے، بندہ باڑ بڑے کام کار کردا ہے، دیہڑیاں کردا ہے، مزدوریاں کردا ہے تے اپنے گھر آ کے بندہ آرام کردا ہے، سکون کردا ہے، تھکاوٹ دور ہوندی ہے۔ لیکن انہاں لوگاں دی بدبختی، انہاں لوگاں دے نصیب کہ جنہاں نو اپنے گھر اندر بھی سکون نہیں، اپنے گھر اندر بھی چین نہیں، اپنے گھر اندر بھی اطمینان نہیں، گھراں اندر لڑائیاں عام، گھراں اندر جھگڑے عام، گھراں اندر نفرتاں عام، گھراں اندر اناد ضد عام۔ آئیے میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک دی بہت وڈی نعمت ہے تے نعمت ادو ہی ہے جدو اے دے اندر سکون ہوئے گا، اتفاق ہوئے گا، اتحاد ہوئے گا۔ جڈی مرضی مہنگی ٹائر لگی ہوئے،
जिड्डा मर्जी मजबूत लेंटर पवा लवो, बड़े सोहने पेंट छेड़ करवा लवो, जे साडे घरां अंदर लड़ाइयां झगड़े नफरतां अदावतां बगावतां नहीं ना दूर हुंदियां, अल्लाह दी कसमे ओ लगियां टैलां भी फजूल है, ओ छत्तां भी फजूल है, तो ओ महंगे महंगे घर ते महंगे महंगे महल भी फजूल ने। इधर वेख, ये तेरे घर दे अंदर कच्चा फर्श है, कच्चियां दीवारां ने, माड़ी जी छत पा के बैठा होया, ते जे तेरे घर अंदर इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, सकून है, राहत है, छोटियां नूं वड्डियां दा एहतराम है, वड्डियां नूं छोटियां दे नाल मुहब्बत है, प्यार है, खैर खाई है, फिर तेरे घर दा मुकाबला बादशाह दा महल भी नहीं कर सकता, तेरे घर दे मुकाबले शहजादियां दे जनाब महल भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाइयों, घर दा मकसद ही सकून है, घर दा मतलब ही राहत है, घर दा मतलब ही इत्तेहाद है, इत्तेफाक है। नहीं टैलां लगदियां ना लाओ, नहीं लैंडर पिंदे ना पवाओ, नहीं महंगे तो महंगा घर खरीद होंदा ना खरीदो, कम अज कम अपने घर के अंदर इत्तेहाद पैदा करो, अपने घर अंदर सुकून पैदा करो। दरअसल साडे घर अंदर सुकून क्यों नहीं? लड़ाइयां झगड़े नफरतां अदावतां बगावतां। कई बंदे यकीन करो घरों इन्ने तंग, वो आंदे ने कारी साहब जेड़ा महीना बाहर लाजदा ना वो बड़ा सुकून दा लंघदा है, ते जेड़े कोई 2-4 दिन घरे रहना पै जांदा है ना, ब्लड प्रैशर दे मरीज हो जाते हैं, शुगर दे मरीज हो जाते हैं। इन्नियां टेंशनां घर दे अंदर, इन्नियां नफरतां घर अंदर, इन्नियां बगावतां घर अंदर। आइए मेरे प्यारे भाइयों, असीं अपने घर नूं सुकून दा जरिया बनाइए। साडे घर अंदर शैतान चौकड़ा मार के बैठा होया, साडे घर अंदर बुराई जनाब चौंकड़ा मार के बैठी हुई है, जिंदी वजह तो साडे घर अंदर सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं, राहत नहीं, प्यार नहीं, मुहब्बत नहीं, ख्याल नहीं। अगर चाहते जे अपने घर के अंदर सुकून पैदा करना, अगर चाहते जे अपने घर अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक और अपने घर अंदर राहत पैदा करना चाहते जे, तो फिर मेरे प्यारे भाइयों, सारे लोग सारे मुसलमान अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ। जदों तक सारे घर का माहौल इस्लाम के मुताबिक नहीं ना होएगा, जिन्ना मर्जी पैसा ला लो, जिन्नियां मर्जी छत्तां सीलिंग करा लो, जिन्ने मर्जी महंगे महंगे टाइल लवा लो, जे साडे घर का माहौल इस्लाम वाला नहीं, ना साडे घर अंदर सुकून मिल सकता है, ना सानू साडे घर अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद ही मिल सकता है। अगर अपने घर अंदर प्यार चाहते जे, मुहब्बत चाहते जे, इत्तेफाक चाहते जे, सुकून चाहते जे, राहत चाहते जे, फिर कम से कम हर बंदा कोशिश करे अपने घर का माहौल इस्लाम वाला बनाए। आइए मेरे प्यारे भाइयों, अज दे जुमे अंदर 3-4 उसूल इंशाअल्लाह जिक्र करने ने। केड़े केड़े ऐसे 3-4 रस्ते ने, उसूल ने, जिन्हां ते असीं अमल करिए, अपनाइए, अल्लाह पाक साडे घरां दा माहौल इस्लामी बना के अल्लाह पाक साडे घरां ते अपनी रहमत दा नज़ूल नाज़िल फरमांदा। केड़े ऐसे तरीके ने, केड़े ऐसे रास्ते ने, केड़े ऐसे उसूल ने जिन्हां ते अमल करिए, जिन्हां नूं अपनाइए, जिन्हां दा ख्याल करिए, घरां जो नफरतां खत्म होवन, गुस्से खत्म होवन, नाराजगियां खत्म होवन, इत्तेहाद आए, इत्तेफाक आए, मुहब्बत पैदा होवे, सुकून मिले। आइए अल्लाह पाक दे कुरान दे कोलों पुछिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जनाब अहादीसां दे कोलों पुछने आ, अल्लाह ने कुरान पाक अंदर की फरमाया? अल्लाह फरमाते ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो लोगो, अल्लाह पाक दे कुरान दी तरफ आ जाओ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस पाक दी तरफ आ जाओ। अल्लाह फरमाते ने, वल्लाहु जअला लकुम मिन बुयूतिकुम सकना व जअला लकुम मिन जुलूदिल अनआमि बुयूतन तस्तखिफूनहा यौम ज़अनिकुम व यौम इकामतिकुम व मिन अस्वाफिहा व औबारिहा व
अशआरिहा असासन व मताअन इलाही। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर ऐलान फरमाया, लोगो ओए मुसलमानो ओए लोगो, अल्लाह ने तुहाडे घरां नूं सकून दा जरिया बनाया है, इत्मीनान दा जरिया बनाया है। घरां दा मकसद ही सकून है, घरां दा मकसद ही राहत है, घरां दा मकसद ही जनाब इत्मीनान है। अगर घर होवे ते लेकिन घर अंदर सकून ना होवे, घर होवे घर अंदर इत्मीनान ना होवे, घर होवे ते घर अंदर राहत ना होवे, मकसद ही फौत हो जांदा है घरां नूं बनावन दा, मकसद ही रह जाता है घरां नूं तमीर करन दा। आइए लोगो, अपने घर अंदर अगर सकून चाहते जे, इत्मीनान चाहते जे, अपने घर अंदर अगर प्यार और मुहब्बत पैदा करना चाहते जे, फिर अपने घरां दे माहौल नूं जनाब इस्लामी तरीके दे मुताबिक चलाओ। अपने घरां दा माहौल इस्लामी माहौल बना लवो, अपने घर दे अंदर इस्लाम नूं नाफद करो, दीन नूं नाफद करो। आइए लोगो, मैं दसना चाहना, पैगाम ये देना चाहना, सब तो पहला उसूल मैं तुहाडे सामने जिक्र करा। अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरे घर अंदर सकून आ जाए, मेरे घर अंदर प्यार आ जाए, मेरे घर अंदर इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा हो जाए, आओ लोगों, मैं सब तो पहला उसूल तुहाडे सामने जिक्र करा। जरा नबी पाक ते दरूद पाक पढ़ लईए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा चाहता है ओदे घर अंदर इत्तफाक होवे, इत्तेहाद होवे, ओदा घर शैतानी कुव्वतां दे कोलों महफूज होवे। नबी पाक फरमांदे ने, ओ बंदा जदों भी अपने घर दे अंदर दाखिल होवे ते ए दुआ पढ़ लिया करे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलिजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। नबी पाक फरमांदे ने, जेड़ा बंदा चाहता है घर दा सकून होवे, इत्मीनान होवे, मुहब्बत होवे, प्यार होवे, वो अपने घर दे अंदर दाखिल होवे, गाफलां दी तरह गाफल ना हो जावे, गालां कढ़दा दाखिल ना होवे, फोन सुनदा दाखिल ना होवे, घूरदा होया दाखिल ना होवे, गफलत दे अंदर आके ते गाफल बन के दाखिल ना होवे। फरमाया अपने घर दी दहलीज ते जदों कदम रखे उदों ए दुआ पढ़ लिया करे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलिजी। ऐ मेरे अल्लाह, मैं अपने घर के अंदर दाखिल हो रहा वहाँ ते अल्लाह मेरे दाखिले नूं खैर वाला बना दे। अल्लाह मैनू कोई ऐसी चीज़ ना नज़र आ जाए अपने घर के अंदर दाखिल होंदियां कि मैं जींदे जी मर जावां। अल्लाह कोई ऐसा कोई वाक़या मेरे सामने ना आ जावे, अल्लाह कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आ जावे कि मैं घर के अंदर दाखिल हो के परेशान हो जावां। अल्लाह मैं तेरे को अच्छा दाखिला दा सवाल करना वा, व खैरल मखरजी, अल्लाह मैं अच्छे निकलन दा तेरे को सवाल करना वा। अल्लाह मैं तेरा नाम लैके दाखिल होना वा ते अल्लाह मैं तेरा नाम लैके बाहर निकलना वा। अगले टुकड़े ते गौर करे आजे, व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मजबूत छत ते मेरा कोई भरोसा नहीं जे, इन्ना मजबूत दीवारां ते मेरा कोई भरोसा नहीं जे, इन्ना मजबूत फर्शां ते मेरा कोई भरोसा नहीं जे। मेरे अल्लाह मेरा भरोसा ते मेरा एतमाद है ते सिर्फ तेरी जात है जे। मेरी हिफाजत तादी महफूज है अल्लाह, जे तू मेरी हिफाजत नूं मेरी जनाब इज्जत नूं महफूज रखे, अल्लाह मेरी इज्जत महफूज तद दे जे तू मेरी इज्जत नूं महफूज रखे। मेरा माल तब महफूज है जे तू मेरे माल नूं महफूज रखे, वरना ना चार दीवारी मेरी इज्जत की हिफाजत कर सकती है, ना मजबूत छत मेरी इज्जत की हिफाजत कर सकती है। अल्लाह मैनू अपनी चार दीवारी ते भरोसा नहीं, अल्लाह मैनू अपनी छत्तां ते भरोसा नहीं, अल्लाह मैनू अपने मकान ते भरोसा नहीं। ये ते मैं आरजी जिहा समान कीता है। मेरी इज्जत दा असल मुहाफिज भी तू है अल्लाह, ते मेरे माल दा भी असल मुहाफिज तू है। अल्लाह जी मैनू अपने घर ते नहीं भरोसा, इन्हां दीवारां ते नहीं भरोसा, इन्हां सीमेंट दीयां इट्टां ते कोई भरोसा नहीं। जे तू मेरी इज्जत की हिफाजत करे तां ही मेरी इज्जत महफूज है, तू मेरे माल की हिफाजत करे तां ही मेरा माल महफूज है। तो नबी पाक फरमाते ने, जदों ये बंदा बाहर निकलदा है
उदो एक दुआ पढ़ लवे, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन्ने क अल्फाज बाहर निकलन लगा जो बंदा पढ़ लेंदा है। नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह पाक इस फरिश्ते की ड्यूटी ला दिंदे ने। ये फरिश्ता इस बंदे दे दरवाजे ते आ जांदा है ते आके फरिश्ता 3 कलमे कहंदा है। किन्ने कलमे? 3 कलमे फरिश्ता इस बंदे नूं कहंदा है। फरिश्ता आखदा है हुदीता वाकुफीता वावुकीता। फरिश्ता आके इस बंदे नूं 3 कलमे आखदा है। फरमाया दुआ पढ़ के घड़े दाखिल होने वालिया, दुआ पढ़ के घरों बाहर निकलन वालिया, हुण परेशान नहीं होना। अल्लाह तेनू हर किस्म की बुराई दे कोलों भी बचाएगा। अल्लाह तेनू सीधे रस्ते ते रखेगा ते अल्लाह तेनू सारी दुनिया दे कोलों बेनियाज कर देवेगा। अगे वेख्या जे नबी पाक फरमाते ने फयतनहा अनहु शैतान। दुआ पढ़ के जड़ा बंदा घरे दाखिल हुंदा है ते दुआ पढ़ के बाहर निकलदा है, नबी पाक फरमाते ने फिर इस बंदे दे कदम फरूकी कदम बन जाते ने। इस बंदे नू शैतान जदों भी वेंदा है ते वेख के सूटां ला दिंदा है ते इस बंदे दे कोलों दूर हो जांदा है। शैतान नहीं जे असर करदा उस बंदे दे घरां दे अंदर, शैतान दा नहीं जे वस चलदा उन्हां घरां दे अंदर, शैतानी कुफ्तां दा नहीं जे चारा चलदा उन्हां घरां दे अंदर। जिन्हां घरां दे अंदर दुआ पढ़ के बंदा दाखिल होवे, जिन्हां घरां दे अंदर दुआ पढ़ के बंदा बाहर निकले, आइए लोगों बंदा किड्डी वड्डी कुव्वत दे कोलों महरूम है, वो बंदा किड्डी वड्डे इनाम दे कोलों महरूम है। जेड़ा बंदा गाफिल होके अपने घर दे अंदर दाखिल हो जांदा है ते गाफिल होके अपने घरों बाहर निकल जांदा है, नहीं ना दुआ पढ़ दे, नहीं ना दुआ याद कर दे, नहीं ना इस तरफ आंदे। इस वजह तो साडे घर दे अंदर शैतान चौकड़े मार के बैठ गया है। साडे घर शैतान दी बैठक बन चुके ने, साडे घर शैतान दा डेरा बन चुके ने। आइए लोगो बड़ा ओ बंदा बदनसीब है जिहड़ा दुआ याद नहीं करदा ते घरे दाखिल होने लगा दुआ नहीं पढ़दा, घरों बाहर निकलन लगा दुआ नहीं पढ़दा। किड्डियां नेमतां तो किड्डे वड्डी कुव्वत तो बंदा महरूम है। अक्सर बंदे अल्लाह की कसमें घरे गालां कढ़दे दाखिल होंदे ने, झिड़का मारते दाखिल होंदे ने, घूर के दाखिल होंदे ने, फोन सुनते दाखिल हो जाते ने, गाफिल होके अपने घर अंदर दाखिल होंदे ने। इस तरह घर अंदर सुकून नहीं पैदा होंदा, इस तरह घर अंदर राहत नहीं मिलती, इस तरह घर अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं मिलता। अगर घर के अंदर दाखिल होने का तरीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे तरीके जैसा बना लवे, अपने दाखिल होने तो पहले दुआ पढ़ लवे, निकलन तो पहले दुआ पढ़ लवे, अल्लाह पाक तेरे माल की भी आप हिफाजत करनगे, अल्लाह तेरी इज्जत की भी आप हिफाजत करनगे। ऐ जे पहला उसूल अपने घर अंदर सुकून पैदा करना चाहते जे, अपने जियां अंदर मुहब्बत पैदा करना चाहते जे, अपने घर की 4 दीवारी अंदर अपनी इज्जत महफूज करना चाहते जे, ए पहला उसूल है। नौजवानों बुजुर्गों दुआ याद करो, तवीज़ा पिछे ना जाओ, कड़ियां पिछे ना जाओ, धागिया पिछे ना जाओ, ए दुआ याद करो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दस्या होया वजीफा याद करो। ते दूसरा उसूल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा असूल की बयान फरमाया है। अल्लाह पाक दे कुरान को पूछिए, दूसरा असूल की है। अगर घर के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करना चाहते जे, दूसरे असूल पे गौर करे जे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर दूसरा असूल बयान फरमाया है। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम व तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर ऐलान फरमाया है। अल्लाह फरमाते ने ईमान वालियो, जदों भी अपने घर के अंदर दाखिल होवो, जदों भी अपने घर के अंदर कदम रखो, दाखिल होने तो पहला अपने घर वालियां दे कोल जान तो पहला जिवें अपने घर अंदर दाखिल हुंदे जे ते सब तो पहला अपने घर वालियां नूं सलाम आखिया करो, अपने घर वालियां ते सलामती दा तोहफा भेजिया करो। आइए लोगों, अगर आपस के अंदर मुहब्बत करना चाहते जे, सारे जियां दे अंदर इत्तफाक पैदा करना चाहते जे, सारियां नूं आपस अंदर मिला के रखना चाहते
جے پھر اپنے گھر دے ہر جی تے اے جناب اصول لاگو کر دیو۔ بیٹا جدو بھی گھر دے اندر آنا ہے تے آ کے سلام کہنی ہے، بیٹی جدو بھی گھر دے اندر داخل ہونا ہے تے آ کے سلام کہنی ہے، خود بھی جدو گھر دے اندر داخل ہوو تے جا کے سب تو پہلا سلام آکھیا کرو۔ آئیے لوگو ساڑے گھراں اندر بیماریاں کیوں نے، ساڑے گھراں اندر اتفاق کیوں نہیں، ساڑے گھراں اندر اتحاد کیوں نہیں، ساڑے گھراں اندر نفرتاں تے لڑائیاں تے جھگڑے اس واسطے نے اسی غافل ہو کے گھراں دے اندر داخل ہونے ہاں، اسی گالاں کٹ دے گھر دے اندر داخل ہونے ہاں، اسی بیوی نو گھور کے گھر دے اندر داخل ہونے ہاں، اسی بچیاں نو ڈانٹ دے گھر اندر داخل ہونے ہاں۔ نہ اسی گھر دے اندر داخل ہون دی کدی دعا پڑھی ہے تے نہ اسی گھر والےاں نو جا کے کدی سلام ہی آکھیا ہے، نہ کدی جا کے بیوی نو سلام ہی آکھیا ہے، نہ کدی ماں نو جا کے سلام ہی آکھیا ہے، نہ کدی بہن بھراواں نو جا کے سلام ہی آکھیا ہے۔ اگر اپنے گھر دے اندر محبت اتفاق اور جناب اتحاد پیدا کرنا چاہندے جے، اپنے گھر دا ماحول اسلامی بنانا چاہندے جے تے اپنے گھر دے اندر داخل ہوو تے جناب سب تو پہلا سلام آکھیا کرو، السلام قبل الکلام، باقی کلام بعد چو کریا کرو، باقی گلاں بعد چو کریا کرو، باقی مطالبے بعد چو کریا کرو، سب تو پہلا داخل ہوو تے اپنے گھر والےاں نو سلام آکھیا کرو، سب تو پہلا داخل ہوو تے گھر والیاں واسطے جناب سلامتی دا پیغام بنیا کرو۔ آئیے لوگوں میں نبی علیہ السلام دی حدیث پاک اندر پڑھیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اے انس جدو بھی اپنے گھر والیاں تے داخل ہویا کرے تے نبی پاک فرماندے نے انس داخل ہوندا اپنے گھر والوں سلام آکھیا کر، ادا فائدہ کی ہوئے گا، یکون برکاتن علیکا وعلا اہل بیتکا، جدو سلام کہہ کے اپنے گھر اندر داخل ہوئیں گا اللہ تیرے تے بھی اپنیاں برکتاں نازل کرے گا تے اللہ تیرے گھر والیاں تے بھی اپنیاں برکتاں دا نزول نازل فرما دین گے۔ فرمایا سلام کہہ کے اپنے گھر اندر داخل ہوو۔ اچھا بھئی سلامتی دا کی مطلب ہے؟ السلام علیکم، اے گھر والے تواڈے تے سلامتی ہوے، کی ہوے؟ بندہ اپنی جناب ضمانت دیندا ہے کہ میں گھر اندر داخل ہویا، میرے ہاتھ نہ تانوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میری زبان نہ تانوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میرے کردار نہ تانوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تواڈے تے سلامتی ہوے۔ تو جڑا بندہ سلام بھی کہے تے گالاں بھی کڈے، پہلے گھر والوں کہے تواڈے تے سلامتی ہوے تے پھر نالے ابھی کرے فساد بھی کرے۔ میرے پیارے بھائیو کئی بندے گھراں دے اندر فرعون بن کے رہندے نے، کئی بندے اس طرح دے گھر دے اندر داخل ہوندے نے تے بیوی پریشان، والدہ پریشان، بہن بھائی پریشان، بچے پریشان، ہن بھی ساڈا باپ سانو گالی کڈے گا، ہن بھی ساڈا بھائی خرافات کرے گا، ہن بھی یہ جھگڑا کرے گا، ہن بھی یہ مندہ بولے گا۔ اس طرح دے انسان دی زندگی تو کی تھوڑیا ہے، جڑا گھرے داخل ہویا تے پورے گھر نو وقت پہ گیا۔ تو کئی بندے سمجھتے نے بیوی نو گھور کے رکھنا مردانگی ہے، بچیاں نو گھور کے رکھنا مردانگی ہے، اے مردانگی نہیں ہے، بدبختی ہے، ایدہ نام شیطانی غلبہ ہے۔ اس طرح دے کردار پیش کرو، اس طرح دے اخلاق پیش کرو، اس طرح دی چال چلو کہ جناب گھر دے اندر داخل ہو تہاڈی والدہ خوش ہو جائے، تہاڈے بچے خوش ہو جان، تہاڈی بیوی خوش ہو جائے کہ میرے سر دا تاج گھر دے اندر آیا ہے۔ بھائی جان یہ تیرے گھر اندر داخل ہون دی وجہ تو گھر دے پریشان نے، جے تیری وجہ تو تیری بیوی پریشان ہے، جے تیری وجہ تو تیرا والدین پریشان ہے، تو کس چیز دا مسلمان ہے؟ کئی لوگ ایسے ہوندے نے گھروں باہر نکلدے نے گھر دے خوش ہوندے نے تے گھرے جان تے گھر دے تے کئی ماشاءاللہ اس طرح دے ہوندے نے او گھروں باہر جان تے گھر دے پریشان ہوندے نے تے گھرے داخل ہوندے نے تے سارے دے چہرے تے خوشیاں آ جاندیاں۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تے غور کرو، نبی پاک فرماندے نے تواڈے اندروں سب تو بہترین انسان ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے سب تو زیادہ بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، نبی پاک فرماندے نے تے میں اللہ دا نبی اپنے گھر والیاں واسطے سب تو بہترین انسان ہاں۔ نبی پاک فرماندے نے تواڈے اندروں سب تو بہترین ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہترین ہے،
बाहर तो हर कोई चंगा बनता है, दोस्तों में हर कोई बड़ा चंगा बनता है, असल तेरी चंगियाई का पता तेरे घर अंदर लगेगा, असल तेरे अखलाक का पता तेरे घर अंदर चलेगा। तेरे अंदर किन्ना का खलाक है, किन्ने का सोने ते मिठे बोल तू बोलदा है। आइए लोगों, दूसरा असूल है वे अपने घर वाले वास्ते सलामती का जरिया बनो, अपने घर वाले वास्ते परेशानी का जरिया ना बनो। सोने बोल बोलो, सोने मामलात करो, सोना एक दूजे ना बोलो, ते सोना पहनो ते सोना खावो, ताकि तुहाडे दाखिल होने की वजह तो तुहाडे घर वाले खुश हो जावन, सारे दे चेहरे ते खुशियां आ जावन, तुहाडे बाहर जान की वजह तो सारे परेशान हो जावन। इस तरह का घर अंदर किरदार पेश करो, इस तरह घर के अंदर चाल चलो, तो इस तरह के घर अंदर जनाब बोल बोलो। आइए लोगो, दूसरा असूल जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा नूं वेख लो। असीं ते घरे वड़ते सलाम नहीं आखदे, असीं ते घरे जांदे सलाम नहीं आखदे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा जा रहे हुंदे सन, 2 सहाबा हुंदे, 3 हुंदे, 4 हुंदे, 10 हुंदे। नबी पाक दे सहाबा रस्ते तो जा रहे हुंदे, दरमियान च दरख्त आ जांदा, 4 सहाबा इस साइड से गुजरते, 4 सहाबा इस साइड से गुजरते। ते जनाब सीरत अंदर सहाबा दे पढ़िया, जदों दरख्त क्रॉस करके आपस च मिलते सन ते सब तो पहले एक दूसरे नूं सलाम आखिया करते सन। इन्नी मुहब्बत सी साहबा नूं जनाब सलाम दे नाल। ऐ जे मुहब्बत पैदा करन दा वजीफा सलाम, आपस के अंदर इतिहाद पैदा करन दा वजीफा सलाम, आपस अंदर मुहब्बत पैदा करन दा वजीफा जे सलाम। फरमाया वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमि बुयूतान तस्तखिफूनहा यौम ज़अनिकुम व यौम इकामतिकुम व मिन अस्वाफिहा व औबा व अशआरिहा असासन व मताअन इलाही। ये लोगों, मैं तीसरा असूल तुहाडे सामने जिक्र करा। अगर घर के अंदर इतफाक चाहते जे, इतिहाद चाहते जे, प्यार चाहते जे, मुहब्बत चाहते जे, तो सुकून चाहते जे, फिर तीसरा असूल है वे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। नबी पाक फरमाते ने इजअलू मिन सलातिकुम फी बुयूतिकुम। नबी पाक फरमाते ने लोगो, अपनी नमाज का कुछ हिस्सा अपने घरां दे अंदर भी पढ़िया करो, ते वला तत्तखिज़ूहा कुबूरा। अपने घरां नूं कब्रस्तान ना बनाओ, अपने घरां नूं मकबरे ना बनाओ। नबी पाक फरमाते ने कुछ ना कुछ नमाज का हिस्सा अपने घर के अंदर अदा करया करो। नमाज की वजह तो अल्लाह पाक तुहाडे घर अंदर अपनी रहमत दा नुज़ूल नाज़िल फरमा देवेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फर्ज मस्जिद अंदर आके पढ़ते जे, ते नफल अपने घर के अंदर जाके पढ़िया करो, सुन्नतां अपने घर के अंदर जाके पढ़ो। जिस घर के अंदर कसरत नाल नफलो नवाफल पढ़े जान, नमाज का एहतमाम होवे, अल्लाह की कसम उठा के कहना, शैतान उस घर दाखिल नहीं हुंदा, ते अल्लाह पाक दा रहमत दा फरिश्ता उस घरों करी बाहर ही नहीं जांदा। लेकिन असी अपने घर अंदर नफलो नवाफल का एहतमाम नहीं करते। घर बनाने ऐ जी टीवी लाउंज है, ऐ जी किचन है, ऐ जी बेडरूम है, ऐ रेस्ट रूम है, ऐ जी डाइनिंग हॉल है। हर तरह की चीज़ साढ़े घर अंदर बन जाती है। कभी साढ़े घर अंदर ऐ होया जी, ऐ जी साड़ी नमाज पढ़न का कमरा है, इस कमरे अंदर असी कलीन विछाया जी, ये अंदर तफसीर लिया के रखीए, ये अंदर नबी पाक दी सीरत दियां किताबां लिया के रखियां ने। साड़ियां औरतां इत्थे नमाज पढ़दियां ने, उस बाद तर्जमा पढ़दियां ने, सीरत दियां किताबां पढ़दियां ने। ऐ एहतमाम करो अपने घर अंदर। अगर अपने घरों सुकून का गहवारा बनाना चाहते जे, अपने घर अंदर बरकत चाहते जे, इतफाक चाहते जे, इतिहाद चाहते जे, प्यार चाहते जे, मेरे प्यारे भाइयों, जिथे किचन बनाना जरूरी है, जिथे बेडरूम बनाना जरूरी है, उथे अपने घर अंदर छोटी जी मस्जिद बनाओ। जिथे कुरान पाक की तफसीर पई होवे, नबी पाक की सीरत दियां किताबां पढ़ियां होन, अम्मा फातिमा की सीरत दियां किताबां पईयां होन, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दी सीरत पढ़ो। एक सहाबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आया, अल्लाह दे नबी जी मेरे घर की तरफ से आओ। आपने फरमाया खैर होगी। फरमाया अल्लाह दे नबी जी, मैं अपने घर अंदर एक जगह खास की अपनी नमाज वास्ते, मेरा दिल करदा है तुसीं आके उस जगह का इफ्तिताह कर जाओ, उत्थे 2 नफल नमाज पढ़ जाओ, ताकि मैं उस जगह से खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहा।
نبی پاک دے صحابہ غریب سن، چھوٹے چھوٹے حجرے سن، لیکن انہاں حجریاں دے وچ بھی نماز واسطے خاص جگہ کردے سن، کثرت دے نال نفلوں۔ اچھا بھی ہن من دسو جڑے گھر دے افراد رات نو 10 بجے تک 11 بجے تک ڈرامے ویکھن، فلماں ویکھن، گانے سنن تے صبح 8 بجے 9 بجے انہاں دیاں اکھاں کھلن، دسو ہاں ایسے گھر اندر سکون آ سکدا ہے؟ ایسے گھر برکت دا گہوارہ بن سکدے نے؟ ساڈے گھر شیطان دا ڈیرا ہو گیا ہے، ساڈا گھر شیطان دی بیٹھک بن گئی، ہر وقت شیطان چوکڑی مار کے سارے گھر اندر بیٹھا ہے۔ تو جتھے ماشاءاللہ سنتا پڑھیاں جان، نفل پڑھے جان، صبح قرآن پاک دی تلاوت کیتی جائے، عورتاں اٹھ کے نماز پڑھن، بچے اٹھ کے نماز پڑھن، جوان نفل و نوافل پڑھن، انہاں گھراں کوئی شیطان چاتی مار کے بھی نہیں ویکھ سکدا، اوتے شیطان دا وس نہیں چل سکدا، اوتے شیطان دا کوئی زور نہیں۔ چوتھا اصول تے نماز کھڑی کریے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی نازل ہویا ہے، فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفون یوم ذانکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الہی۔ چوتھا میرے پیارے بھائیو اصول ہے، اگر اپنے گھر نو سکون دا گہوارہ بنانا چاہندے جے، لڑائیاں جھگڑے ختم کرنا چاہندے جے، شیطانی قوتاں نہ توڑ کرنا چاہندے جے، مکانا چاہندے جے، پھر چوتھا اصول ہے اپنے گھر دے اندر کثرت نہ قرآن پاک دی تلاوت دا اہتمام کریا کرو، آپ بھی قرآن پاک پڑھیا کرو، اپنے گھر والوں نو بھی قرآن پاک پڑھن دا حکم دیا کرو، آپ بھی قرآن پاک پڑھو، اپنے بچیاں نو بھی اپنے گھر اندر قرآن پاک پڑھن دا حکم دیا کرو۔ میں نبی پاک علیہ السلام دے ایک چھوٹی جی حدیث پیش کرنا چاہنا، میرے اور تساں دے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان لکل شیء صنام، نبی پاک فرماندے نے ہر چیز واسطے ہر چیز دی ایک چوٹی ہوندی ہے، ایک بلندی ہوندی ہے، تے فرمایا صنام القرآن سورۃ البقرہ، فرمایا قرآن دی چوٹی تے قرآن دی جڑی بلندی ہے سورہ بقرہ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جس گھر دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کیتی جائے اس گھر اندر شیطان دا غلبہ تے دور دی گل ہے، شیطان دا آنا تے دور دی گل ہے، شیطان دی قوت دا آنا تے دور دی گل ہے۔ اللہ ایسے کرانو شیطان دی خوشبو دے کولو بھی محفوظ فرما لیندے نے۔ نہیں جے اس گھر اندر شیطان داخل ہو سکدا، نہیں جو اس گھر اندر جنات داخل ہو سکدے، نہیں جو اس گھر اندر فساد داخل ہو سکدا، نہیں جو اس گھر اندر نفرت داخل ہو سکدی، نہیں جو اس گھر اندر طلاق داخل ہو سکدی، نہیں جو اس گھر اندر جناب جھگڑے داخل ہو سکدے، جنہ گھر اندر قرآن پاک دی تلاوت پڑھی جائے، جنہ گھر اندر سورہ بقرہ نو کثرت نال پڑھیا جائے، جنہ گھر اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کیتی جائے، نبی پاک فرماندے نے ایسے گھر اندر شیطان نہیں داخل ہو سکدا، ایسے گھر نو اللہ پاک شیطان دے اثر تو محفوظ فرما لیندے نے۔ سانو چاہیے سورہ بقرہ زبانی یاد کریے، لیکن ساڈے گھروں سورہ بقرہ دی آواز نہیں آندی، ساڈے گھروں گانیاں دی آواز آندی ہے، میوزک دی آواز آندی ہے، ڈرامیاں دی آواز آندی ہے، فلماں دی آواز آندی ہے۔ جدوں سارے خرافات ساڈے گھراں دے اندر نے، پھر لوگ کہندے نے قاری صاحب کوئی تویز دیو، ساڈے گھر اندر سکون نہیں، کوئی تویز دیو، ساڈے گھر اندر اطمینان نہیں، کوئی تویز دیو، ساڈے گھر اندر راحت نہیں۔ جدوں تیرے گھر اندر قرآن پاک دی تلاوت کوئی نہیں، جدوں تیرے گھر اندر نفل و نوافل دا اہتمام کوئی نہیں، جدوں تیرے گھر اندر تیرے گھر والے افراد جڑے جناب تیرے گھر اندر داخل ہوندے نے تے دعا نہیں پڑھ دے، باہر نکلدے نے تے دعا نہیں پڑھ دے، اور جناب جدوں تیرے گھر والے آپس وچ سلام دا اہتمام نہیں جے کر دے، پھر تیرے گھر اندر سکون کتھوں آوے، تیرے گھر اندر اطمینان کتھوں آوے، تیرے گھر اندر راحت اتفاق تے اتحاد کتھوں آوے۔ اگر اتحاد اتفاق پیار تے محبت چاہندے جے، اے چار ہی اصول نے، گھرے داخل ہون تو پہلا داخل ہون دی دعا پڑھو، باہر نکلون تو پہلا نکلن دی دعا پڑھو، آپس اندر سلام عام کرو، اور جناب اپنے گھر دے اندر ایک جگہ خاص کرو، ایک کمرہ خاص کرو جتھے سیرت دیا کتاباں پئیاں ہون، جتھے جناب حدیث دیا کتاباں بھی پئیاں ہون۔